श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। महात्मा गांधी द्वारा लिखित अनासक्ति योगर गुणत्रय विभाग योग आज आमर आलोचनार विषय। एहार मूल लेखा गुजराती रे थिला एवं एहार अनुवादक हेउचंती श्री गोविंद चंद्र मिश्र। श्रीमद् भगवद गीतार गुणत्रय विभाग योग। गुणमयी प्रकृतिर केतेक परिचय देला परे सहजरे तीन गुणर वर्णना एही अध्याय रे करा जाइछि। एहा करिबाकु जाई गुणातीतर लक्षण कौन ताहा भगवान शुणाउचंती। द्वितीय अध्याय रे स्थितप्रज्ञर जो सब लक्षण देखा जाए, द्वादश अध्याय रे भक्तर जो लक्षण देखा जाए, एही अध्याय रे गुणातीतर सेहीपरि लक्षण अछि। श्री भगवान कहिले, ज्ञान मध्य जो परम ज्ञान अनुभव करी मुनिगण देहत्याग परे परम गति लाभ करती सेही ज्ञान मु पुणी तुमको कहिबी। एही ज्ञानर आश्रय ग्रहण करी जे मोर भाव को पाइछंती, सृष्टिर उत्पत्ति समय सेमानकु आउ जन्म ग्रहण करबाकू पड़े नाही किंबा प्रलय काल रे सेमानकु आउ व्यथा पाइबाकू हुए नाही। हे भारत, महत् ब्रह्म अर्थात प्रकृति मोर जोनि, मु सेथिरे गर्भ स्थापन करे, तहिरु प्राणी माने उत्पन्न होती। हे कौन्तेय, समस्त जोनिरु जो प्राणी माने उत्पन्न होती सेमानकर उत्पत्ति स्थल मोर प्रकृति एवं तहिरे बीज रोपण करिबा पिता तथा पुरुष मु अटे। हे महाबाहु, सत्व रज तम एमाने प्रकृति जात गुण, सेमाने अविनाशी देहधारी जीव को देहरे बंधन करती। तहिरे सत्व गुण निर्मल, सुतराम ताहा उज्ज्वल और आरोग्यकर अटे। एही कारणरू हे अनघ, ताहा देही को सुख और ज्ञान विषय रे बांधि रखे। हे कौन्तेय, रजोगुणर स्वभाव रागात्मक, तहिरु तृष्णा और आसक्ति जात हुए, तेणु ताहा देहधारी को कर्म पाशरे बांधि रखे। हे भारत, तमोगुण अज्ञान जात, ताहा प्राणी मानंकु मोहरे पकाए एवं मनुष्य को असावधानता आलस्य और निद्रा रे आसक्त कराए। हे भारत, सत्व आत्मा को शांति सुखरे आसक्त कराए, रजोगुण कर्म रे एवं तमोगुण ज्ञान को आवृत करी प्रमाद रे आसक्त कराए। हे भारत, रज और तमोगुण दबिला बेले सत्व और तमोगुण दबिले रजोगुण एवं सत्व और रज दबिले तमोगुणर आधिक्य हुए। इंद्रिय मानक द्वारा ए देहरे जेतेबेले निर्मल भाव और ज्ञानर विकास हुए, सेतेबेले सत्वगुण वृद्धि पाइछि बोली जानिब। हे भारतर्षभ, रजोगुण वृद्धि पाइले लोभ, कर्म प्रवृत्त, कर्मारंभ, अशांति और इच्छा उदित हुए। हे कुरुनंदन, तमोगुण वृद्धि पाइले अज्ञान, कर्म करने अनिच्छा, असावधानता एवं मोह इत्यादि उत्पन्न हुए। निज भितरे सत्वगुण वृद्धि पाइथिबा समय रे जहाँकर मृत्यु हुए, से उत्तम ज्ञानी मानकर निर्मल लोक को प्राप्त हुअन्ति। रजोगुण रे मृत्यु हेले देहधारी कर्म संगीर लोक रे जन्म हुए एवं तमोगुण रे मृत्यु घटिले मूढ़ जोनि रे जन्म मिले। कर्मसंगी अर्थात मनुष्य लोक, मूढ़ जोनि अर्थात पशु इत्यादि लोक। सत्कर्मर फल सात्विक और निर्मल, राजसिक कर्मर फल दुःखमय एवं तामस कर्मर फल अज्ञान। सुख दुख कहिले आमे माने जेपरि बुझू, सेपरि सुख दुखर उल्लेख एठारे होई नाही। सुख कहिले आत्मानंद, आत्मविकास, एहार विपरीत हेउछि दुःख। श्लोकरे ଏହା स्पष्ट बुझा जाइछि। सत्वगुणरू ज्ञान उत्पन्न हुए, रजोगुणरू लोभ एवं तमोगुणरू असावधानता, मोह और अज्ञता उत्पन्न हुए। सात्विक लोके उपरकू उठंती, राजसिक लोके मध्यरे रहंती एवं अवशिष्ट गुण तथा तामसिक लोकर अधोगति हुए। ज्ञानी जेतेबेले गुण छड़ा अन्य केही कर्ता नाही ଏହା बुझंती एवं जे गुणातीत ताहांकु जानती, सेतेबेले से मोर भाव को प्राप्त हुअन्ति। गुण को जे कर्ता रूपे देखती तांकर अहंभाव होई पारे नाही, तेणु तांकर सबु काम स्वाभाविक एवं केवल शरीर निर्वाह पई होइथाए। शरीर निर्वाह पुणी परमार्थ निमित्त हेउथुबारु तांकर प्रत्येक कार्य सर्वदा त्याग वैराग्य भाव रहिबा उचित। एपरि ज्ञानी गुणातीत निर्गुण ईश्वर को स्वतः चिंता करे और भजन करे।
ଦେହର ସଂଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେହଧାରୀ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ପାଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଗୁଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିପରି? ସେମାନେ ଏହି ଗୁଣକୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡବ, ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମୋହ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ସବୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଉଦାସୀନ ପରି ସ୍ଥିର, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଣ ବିଚଳିତ କରି ନପାରେ, ଗୁଣ କେବଳ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରୁଅଛି ବୋଲି ବିଚାରି ଯେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେ ସମଭାବାପନ୍ନ, ଯେ ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତି, ମାଟି ପଥର ସୁନାକୁ ଯେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବା ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ, ଯେ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ମନେ କରନ୍ତି, ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଅପମାନ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ, ଯେ ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ ପରି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଗୁଣାତୀତ କୁହାଯାଏ। 22ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଏକତ୍ର ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ପଛ ଶ୍ଲୋକର କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମୋହ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମୋର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଅଥବା ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ସମୂହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପରିଣାମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଥର ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଜଡ଼ତାର ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ନ ଚାହିଁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। କେହି ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ତାର ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଭାବରେ ପାଇବା ଗତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋହ ଓ ଜଡ଼ତା ପାଇଲା। ଏପରି ବିଚାରି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଏ। ପଥର ଓ ଗୁଣାତୀତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏହି ଯେ ଗୁଣାତୀତର ଚେତନା ଅଛି, ପଥରର ଚେତନା ନାହିଁ। ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ଓ ସ୍ପର୍ଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥର ପରି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ପଥର ଗୁଣମାନଙ୍କର ତଥା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ସେହିପରି ତାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଗୁଣ ହିଁ ନିଜର କାମ କରିଯାଉଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି, ଉଦାସୀନ ପରି ରହନ୍ତି, ଅଟଳ ରହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ତନ୍ମୟ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ କଳ୍ପନା କଲେ କେବଳ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଅହଂଭାବକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶେଷରେ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବା। ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ସେ ଗୁଣାତୀତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ହେଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅହଂଭାବ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜଡ଼ତା ବା ମୋହ। ଗୀତାର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଗୁଣାତୀତର ନିକଟରୁ ନିକଟତମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସୁତରାଂ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ ଏବଂ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବା କରେ, ସେ ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। କାରଣ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ମୋକ୍ଷର ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ସେହିପରି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ ସୁଖର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।